وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت
الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Cek. Baik, asatidzah rahimani wa rahimakumullah, mohon perhatiannya. Sebelum nanti acara kita mulai bersama, teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersama-sama menerapkan adab majelisnya, okay? Karena ini adalah majelis ilmu, majelis yang mulia insyaallah. Apalagi ini kita berada di tempat yang paling mulia, di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Pertama, adab majelisnya adalah mari kita niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Kemudian yang kedua, fokus dan memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajubair. Kemudian yang ketiga, mohon asatidzah untuk menonaktifkan atau men-silent alat komunikasi. Mohon nanti HP silakan bisa disimpan sejenak agar tidak mengganggu, begitu nggih. Kemudian yang selanjutnya, agar kita dapat oleh-oleh teman-teman semuanya, tolong dicatat nanti materi-materi yang akan disampaikan. Ini adalah kesempatan langka bagi kita mendapatkan kesempatan terbaik bisa memperoleh ilmu di lembaga kita, mendatangkan orang yang luar biasa dari Surabaya beliau. Maka tolong nanti dicatat hal-hal yang semestinya nanti akan menjadi oleh-oleh kita semuanya. Karena ilmu itu nanti akan lekang, akan menjadi hal yang penting, bisa teringat kembali ketika dicatat. Kemudian asatidzah, mohon jika nanti mengantuk begitu, karena ini jam-jam rawan ya teman-teman ya, ini jam-jam rawan, apalagi habis makan snacknya snack berat ini Ustaz Febri gitu ya, ini jam-jam ngantuk. Mohon sekali ketika mengantuk, ada temannya mengantuk, tolong diingatkan, tangi gitu ya, kemudian saling mengingatkan. Nanti yang bermasalah samping-sampingannya ngantuk semua, maka depan atau belakangnya mengingatkan. Okay. Dan ambil air wudhu, begitu ya teman-teman semuanya. Insya Allah beliau Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajubair sedang perjalanan menuju Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Kemudian asatidzah, mohon dengan hormat tolong kursi yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Nggih. Perlu dipanggil yang di depan yang masih kosong langsung yuk Ustazah Titi. Ya, ada Ustazah Titi. Ayo menjadi pionir gitu nggih. Yuk yang ini juga nih di sini. Kemudian yang ustadz, mohon afwan Ustadz, yang di depan diisi terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajubair. Yuk silakan asatidzah dipenuhi terlebih dahulu kursi yang berada di depan yang masih kosong. Estafet nggih asatidzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah.
fala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ustadz Fahmi Abdul Karim Atluwai ST, Ketua LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajuber, pembicara luar biasa kita hari ini dari Surabaya. Yang kami hormati Asatidzah KBTK SD 01, SD 02, SMP, SMAIT, SMP, SMA, dan MA Boarding Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan takdir yang mulia, takdir yang baik. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, insya Allah bermajelis ilmu pada sore hari ini dalam rangkaian kegiatan Muhadharah Ammah yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari beliau Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajuber. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Tema Muhadharah Ammah pada sore hari ini yaitu menjadi teladan menginspirasi kebaikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai SDM Al-Irsyad, LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, dari Kalima, Satpam, TU, guru, dan semuanya dipanggilnya adalah Ustadz dan Ustadzah. Maka sudah seyogianya, sudah semestinya dengan panggilan yang luar biasa itu kita bisa memantaskan diri. Maka harapannya adalah kita sebagai SDM LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto bisa menjadi teladan bagi siswa, bagi keluarga, serta bagi masyarakat, dan bisa menginspirasi kebaikan. Oleh karena itu maka hari ini, sore yang mulia ini insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti Muhadharah Ammah bersama Ustadz Dr. Andes Muhammad Awad Bajuber. Beliau adalah pembina LPIH, Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah Surabaya, dan beliau juga aktif dalam berbagai organisasi dan kegiatan di Surabaya. Sebelumnya, asatidzah rahimakumullah, mengingatkan untuk adab-adab majelis, mari kita gaungkan kembali agar pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan manfaat dan penuh berkah dari Allah SWT. Pertama, mari kita niatkan mengharap ridha Allah, ikhlas, fokus dan mempengertikan, nonaktifkan dan men-silent alat komunikasi, mencatat materi yang nanti akan disampaikan. Jika mengantuk, mohon segera berwudu. Baik asatidzah rahimakumullah, tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan bersama tausiah bersama Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajuber. Kepada beliau kami persilahkan. Duduk apa berdiri? Atau jalan-jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي من استقام على نهج الهدى أكرمه وتولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهدى إنما أنا رسول الرحمة ولقد مدحه مولانا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Yang saya hormati Ketua Pengurus akhina Ustadz Fahmi Abdul Karim Altui dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang kelihatan penting-penting semua ini. Kemudian para ustadzat, lebih banyak ini ustadzatnya ya, Masya Allah.
ustadzat, Masya Allah, dan para asatidz yang saya muliakan, rahimakumullah. Andaikan kita ditunjukkan oleh Allah apa yang akan didapat oleh orang yang menjadi guru, barangkali 100 juta lebih orang Indonesia mau jadi guru. Tapi ketika sudah berbicara tentang berapa gajinya, nah ini berapa gaji guru, banyak yang mundur ini. Betul apa enggak? Di akhirat itu nanti ada orang yang terkejut, kaget dia. Kok saya dapat pahala seperti ini? Besar pahalanya. Lalu Rasulullah mengatakan, haula muallimin nasil khair. Itu adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dulu waktu saya masih kuliah di IKIP, ada istilah guru digugulan ditiru, iya kan? Tapi jangan lupa, muallimin nasil syar juga banyak lagi dosanya. Jadi guru ini memang di simpang jalan ini. Kalau guru mengajarkan yang baik, Masya Allah. Tapi kalau guru mengajarkan yang tidak baik, kenapa sekarang banyak koruptor di Indonesia? Siapa yang mau menjawab ini? Yang salah siapa ini? Para guru. Setuju nggak ini? Enggak setuju ya? This is the product of education. Ini produk pendidikan ini. Kok bisa sekarang ini bohong itu wajar gitu ya? Bohong wajar. Korupsi bisa diatur. Ya sekarang ini. Lalu saya berpikir, saya senang sekali ini bicara di depan guru karena setiap meeting itu mesti bicara soal guru ini. Terus bagaimana mau perbaikinya itu? Al-Irsyad ini usianya kan 100 berapa? 100 sekian. Ya. Tadi saya waktu masuk hotel saya katakan mestinya Al-Irsyad sudah punya hotel sendiri. Masa kalah dengan Joko Karyan? Joko Karyan buat hotel itu. Saya anjurkan ini barangkali setelah ini buat hotel sendiri. Kalau perlu buat kereta api sendiri, begitu. Kenapa? Kenapa? Jadi kita harus punya filosofi al-aham qabla al-muhim, ya. Jadi yang lebih penting ini harus diutamakan gitu. Kadang-kadang kalau saya ikuti, sebetulnya ngomong ini kalau ada mejanya enak ya. Ini nggak pakai meja jadi tangannya begini-begini terus. Ada meja? Ya. Enak ini kalau ada mejanya ini, jadi bisa duduk gitu ya. Apa tadi saya ngomong? Al-aham qabla al-muhim. Jadi memang Bapak Ibu, para asatidz, para ustadzat, guru itu adalah hamba Allah yang punya martabat sangat mulia. Wa ustadzul asatidzah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang tidak berpikir bahwa kita ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadzat ini merasa enggak muridnya Nabi? Yang jujur kalau jawab. Merasa enggak jadi muridnya Nabi? Enggak merasa kan? Enggak merasa? Hah? Kita ini semua muridnya Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu itu tidak mungkin kita mau membalas jasanya Rasulullah SAW. Gimana mau membalas jasanya Nabi ini? Kemarin di sholat Jumat saya mengatakan, sebenarnya saya kebetulan sholat Jumat di Al-Irsyad kemarin. Waktu saya berdiri memulai khutbah, itu yang hadir baru 30%. Baru 30%. Baru akan selesai, baru penuh. Saya bilang ini juga produk pendidikan ini. Kenapa kok begitu? Jadi yang saya katakan tadi al-aham qabla al-muhim, yang lebih penting harus diutamakan ya. Banyak sebetulnya kesempatan dan program-program yang bisa dimanfaatkan untuk mendidik umat tapi kurang dimanfaatkan. Ini para asatidz, bapak-bapak ini kan diwajibkan sholat Jumat ya. Pernah nggak berpikir bahwa ketika kita sholat Jumat itu di Indonesia ada 100 juta orang berada di masjid? Pernah berpikir itu nggak? Ada 100 juta orang berada di masjid. Coba bayangkan. Itu kan kesempatan yang baik untuk mendidik umat. Rasulullah mendidik umat di mana? Di masjid.
Saya pernah berdiskusi dengan seorang ustadz dari Timur Tengah, lalu saya mengatakan, loh kenapa kita kok tidak mendengar saripati dari khutbahnya Rasulullah waktu khutbah Jumat? Pernah nggak mendengar? Kita nggak pernah mendengar khutbah Rasulullah bulan ini, nggak ada khutbahnya Rasulullah itu. Ya semuanya mungkin ada di dalam hadis-hadis itu ya. Tapi kalau kita perhatikan, sholat Jumat ini salah satu yang saya katakan potensi yang kurang dimanfaatkan. Hada madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jum'ah huwa madrasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu kalau berbicara nggak panjang ya. Kalau kita kan kadang-kadang bicaranya 1,5 jam, kemudian isinya cuma kurang dari setengah jam ya. Yang ngobrolnya dan bergurunya kira-kira 1 jam. Kapan itu saya pernah diundang ceramah Isra Mi'raj di Gresik. Kemudian panitianya itu wah sudah pakai seragam, pakai kembang semua. Begitu saya bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus ngomong gini, mriki niki Pak sing penting guyonan nih Pak. Allahu Akbar. Saya bilang salah kamu undang saya, ini mesti Kiron itu yang undang itu. Kalau seperti ini, gimana umat kita mau baik? Jadi yang dipentingkan guyonannya. Kalau sudah guyonan tertawa-tertawa, wah sukses. Gak bisa dong begitu. Yang ditiru Rasulullah SAW. Khairul kalami maqalla wa dalla, kata Rasulullah. Omongan yang paling baik itu adalah yang pendek tapi straight to the point. Itu Rasulullah mengajarkan begitu. Dan Rasulullah itu pendek. Kalau khutbah atau memberi wejangan-wejangan tidak panjang ya. Tapi para sahabat itu memperhatikan semua gerak Nabi, semua kata-kata Nabi, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, rasanya banyak yang akan saya sampaikan ini. Tapi saya agak sulit mulai dari mana gitu ya. Tapi supaya tidak terlalu ke kanan ke kiri, semua guru itu harus menjadikan Rasulullah sebagai panutannya. Yang disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menobatkan Rasulullah sebagai uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman? Tidak untuk semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu yang bisa meniru Rasulullah SAW. Jadi uswatun hasanah ini yarjullah, liman kana yarjullah. Wal apa? Yaumul akhir. Wal yaumul akhir. Kemudian wa dzakarallaha katsira. Artinya apa? Kalau kita tidak memenuhi ini, sulit untuk memanfaatkan uswahnya Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah. Jadi la tad'ab nafsak, kata seorang ulama. La tud'ib nafsak. Jangan membuat Anda capek bekerja atau beramal. Selama Anda beramal tidak ikhlas, sia-sia. Al-ajr fil akhir lil mukhlisina faqat. Pahala di akhirat itu hanya untuk orang mukhlisin. Itu adalah orang-orang yang yarjullah daiman. Nah, kemudian berpikir yaumul akhir. Ya. Kemudian wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Ustazah tadi waktu pakai jilbab tadi pakai bismillah apa enggak Ustazah? Waktu pakai jilbab pakai bismillahirrahmanirrahim enggak? Jangan ngarang ya. Antum waktu pakai kacamata tadi pakai bismillah enggak? Lupa. Lah ini jujur ini. Kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu tidak ada gerak tanpa zikir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam da'a katsirud du'a, syakar katsirus syukur, zakar katsiruz zikir. Itu pola hidup Rasulullah. Rasulullah itu menerjemahkan ya apa yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Lillahi rabbil alamin. Dan sebenarnya tidak sulit kalau kita membiasakan ya. Kalau kita membiasakan. Tapi yang banyak itu kadang-kadang habis sholat aja nggak zikir kok. Itu di Surabaya. Kalau di sini saya nggak tahu, mungkin tidak berbeda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin meniru Nabi, itu pasti the best. Pasti the best. Nah, ini komponennya harus dipenuhi supaya bisa meniru Nabi. Rasulullah itu pernah masuk di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian di atas mejanya itu ada pecahan-pecahan roti itu loh. Seperti kalau kita makan gabin itu kan ada pecahannya. Dikumpulkan oleh Rasulullah, diambil di hadapan istrinya, dimakan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Ahsini jiwarani amillah ya Aisyah." Yang baik dalam bergaul dengan atau di dalam, oh ya, Masya Allah. Ya. Ini sampai jam berapa ini? Kira-kira. Setengah 6. Allahu Akbar. Ya. Ya, soalnya nggak adil kan, semua duduk saya jalan. Enak duduk. Jadi Rasulullah mengingatkan Aisyah yang baik dalam memanfaatkan nikmat Allah itu. Karena nikmat, kata Rasulullah, kalau sudah ditarik oleh Allah jarang bisa kembali lagi. Saya ini guru, jadi guru itu biasanya duduk kemudian ngajar gitu ya. Ya, syukron. Ya. Masya Allah. Mana kursi? Masya Allah. Barakallahu fikum, insya Allah. Syukron. Ini baru enak ini. Masya Allah. Baik. Jadi yang pertama saya sampaikan kepada para asatidz ya. Jadilah orang yang akrab dengan Allah. Kalau dalam bahasa Islamnya dikatakan kun ma'allah. Yakunillahu ma'ak. Kun ma'allah, yakunillahu ma'ak. Be with God. God will always be with you. Jadi zikir itu jangan dikira habis sholat saja, di mana saja. Saya kapan itu pernah memberi training di Telkom, terus saya tanya begini, ini yang paling senior ini siapa Pak di antara? Saya sudah 20 tahun Pak. Lalu di belakang ada orang lebih tua gitu, saya hampir pensiun Pak. Berapa tahun kerja di sini? 32 tahun. Terus saya tanya, Pak Sudirman atau siapa namanya? Ya, saya lupa. Lalu Pak Dirman satu hari kerja di Telkom itu ngangkat telepon berapa kali? Wah, ya banyak Pak, namanya kerja di Telkom. 10 kali lebih Pak. 20 kali, mungkin 50 lebih Pak, kadang-kadang lebih Pak. Saya kasih 50 aja sudahlah. Katanya bisa kadang-kadang sampai 100. 50 kali aja Pak. Orang Telkom itu Pak ngangkat gini. Sekarang orang-orang ini juga ustadz-ustadz ini belum tentu enggak 50 juga gitu ya. Sekarang kan gampang sekali telepon ini sekarang ya. Lalu saya tanya Pak Dirman, waktu ngangkat itu pakai bismillah apa enggak? Enggak pernah mikir Pak, katanya. Itu jawabannya Pak. Pak Dirman pernah enggak membaca ayat di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pernah enggak baca itu? Apa itu Pak katanya? Tidak diucapkan satu kalimat pun oleh kita ini kecuali recorded di sini, raqib atid. Dan nanti Pak Dirman itu dikasih buku, Pak Dirman, buku Sudirman. Ini kerja di Telkom 32 tahun, ngangkat telepon sekian juta kali, nggak pakai bismillah. Saya katakan, bayangkan kalau itu ada bismillahnya. Selain dapat pahala juga barokah itu bismillah itu. Ini kan sesuatu yang banyak orang tidak mikir itu Pak. Kalau ustadz ini selalu berzikir, nanti oleh Allah diarahkan ngajarnya itu. Diarahkan. Ya. Saya tadi dalam perjalanan sudah mikir, saya mau ngomong apa? Tahu-tahu di sini ngomong seperti ini saya. Kenapa ini saya pakai bismillahirrahmanirrahim? Saya dalam perjalanan saya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling banyak masuk neraka itu disebabkan karena lidahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ustadz, juru ceramah itu paling banyak ngomong kan. Kalau ngomongnya itu tidak baik, resikonya besar. Tapi kalau ngomongnya baik, Masya Allah. Oleh karena itu, ustadz dan para asatidz semua yang saya muliakan, Rasulullah harus menjadi teladan kita itu bukan sekedar dalam kalimat ya. Bukan sekedar dalam kalimat ya. Dan kalau kita ini ingin menjadi mukmin yang berkualitas ya, harus berusaha untuk dicintai Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam Al-Qur'an, Allah akan cinta kepada orang yang berusaha menjadi duplikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada baca surat Ali Imran 31. Wa sadaqallahul azim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Saya peragakan Rasulullah ketika menyampaikan ayat itu ya. Ustaz lihat di surat Ali Imran 31. Ketika mengenalkan ayat itu kepada para sahabat, barangkali Rasulullah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, ittabi'uni. Begini Rasulullah mengatakan, ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda dapat? Yuhibbukumullah. Allahu akbar. Yuhibbukumullah. Kalau orang sudah dicintai Allah, selesai. Selesai. Dicintai Allah, ya sudah. Enggak usah repot-repot. Dicintai Allah. Dicintai orang saja enak kok. Ustadz ini kalau dicintai kepala sekolah paling gampang itu. Tapi beratnya kalau dibenci sama kepala sekolah. Walaupun pinter, walaupun pandai. Mesti alasannya dia itu pandai, tapi lah ada tapinya mesti. Tapi kalau dicintai walaupun salah, ustadznya kepala sekolah mengatakan, enggak, sebetulnya maksudnya saya tahu dia kok. Maksudnya begini. Dibela Pak. Itu dicintai orang ya Pak ya. Lah bagaimana kalau dicintai Allah? La ilaha illallah. Dicintai Allah. Coba bayangkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Ditambah lagi, wa yaghfir lakum dunubakum. Subhanallah. Dosa diampuni walaupun Anda enggak minta diampuni karena Anda menjadi duplikat Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Luar biasa Pak. Oleh karena itu, kalau orang itu dicintai Allah, pasti dia cinta Nabi. Dan dia pasti cinta Allah. Dan bagaimana caranya supaya cinta Nabi dan cinta Allah? Karena cinta itu nggak bisa. Saya mengatakan Ustadz Fahmi coba cintai orang ini, nggak bisa dong. Al-hub atifiyah. Cinta itu kan di sini. Tapi kadang-kadang kita ini kalau jatuh cinta itu kan terus gelap gitu Pak ya. Ya Bu ya, Ustadz pernah jatuh cinta enggak? Pernah, Masya Allah. Enggak gelap ya, enggak gelap. Cinta itu ada yang mahmud, ada yang madmum. Ada cinta yang terpuji. Saya cinta kepada si fulana ini, mau saya jadikan sebagai istri saya. Dengan niat saya akan membangun keluarga yang sakinah, Masya Allah. Tapi kalau cinta sekedar lahiriah itu nggak lama biasanya, nggak lama. Dan contohnya banyak gitu ya. Contohnya banyak. Makanya berita yang paling populer itu kan berita selebritis gitu ya. Nanti nikah yang ke-8 ya. Cerai yang ke-4 gitu. Diceritakan semua untuk apa ini? Saya bilang lah pengurusi wong pegatan nih, saya bilang gitu. Tapi itu banyak itu diceritakan itu. Kalau itu cinta yang madmum, yang tidak terpuji. Kita membangun cinta yang terpuji. Dan ustadz-ustadzah kalau mau sukses dalam mengajar harus cinta kepada muridnya. Harus cinta kepada murid. Ya, kalau belum cinta minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Sebab kadang-kadang saya juga lama jadi guru, kadang-kadang memang ada murid yang megelno itu ada itu. Coro Surabaya megelno itu. Kita lihat saja juga senang itu kadang-kadang itu. Tapi sebagai guru nggak boleh kita begitu. Harus kita lihat semuanya sama. Dan
Saya pernah memberi training di sekolah kami di mana, di Al-Hikmah ya. Kemudian ada seorang ustadzah menceritakan, saya terharu dia menceritakan dia guru SD kelas 6 ya. Dari kalau nggak salah dari 25 anak itu ya, itu yang kurang baik nilainya itu 5 anak. Nah ini nanti kalau ini nggak diangkat rata-ratanya kan nanti tidak baik gitu ya. Lalu ustadz guru kelasnya itu kira-kira kurang berapa bulan gitu mendatangi rumahnya wali murid ini. Lalu menganjurkan supaya mendoakan tahajud dan menyebut namanya. Coba bayangkan. Besar sekali perhatian. Menyebut namanya, fulan ini tolong disebutkan supaya nanti kalau ujian bisa lulus dengan angka yang baik. Ini kan ustadzah yang luar biasa itu. Iya. Ini salah satu contoh ini ya. Dan saya seringkali ceramah di hadapan ustadzah itu saya bilang ustadzah ini harus setiap hari menata niat ya, Karena al-qalb mahallun niyah fil qalb. Wa hadha summiya al-qalb li'annahu yataqallabu daiman. Kenapa disebut al-qalb? Li'annahu yataqallabu. Disebut hati ini yataqallab. Bisa cinta, bisa enggak cinta, bisa suka, bisa enggak suka, bisa susah, bisa senang. Itu hati. Makanya yang bisa menata hati itu Anda jangan sok merasa bisa menata hati sendiri. Rasulullah aja minta tolong kepada Allah supaya hatinya ditata terus supaya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka saya sampaikan kepada para asatidz kalau ingin sukses itu harus ikhlas yang pertama, dan ikhlas itu harus terus diperbaiki. Terus berdoa minta ikhlas. Allah marzuqnal ikhlas was-sidq fil qauli wal amali. Selalu harus begitu. Dan sesudah minta ikhlas juga minta supaya senang dengan profesinya. Supaya cinta. Ya, kalau sudah cinta itu nikmat sudah, senang ya. Nah, kalau sudah senang dan cinta itu nanti akan dibukakan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jadi Rasulullah SAW itu adalah al-muallimul awwal, al-mursyidul a'zam, ustadzul asatidah. Rasulullah itu adalah mursyid yang utama dan yang pertama dan maha guru dari semua guru yang ada di alam semesta ini. Tetapi Rasulullah tidak pernah punya guru. Sehingga kadang pernah para sahabat itu heran, bagaimana Rasulullah ini Nabiyul Ummi, kok ilmunya mengagumkan begini? Lalu Rasul mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya dididik oleh Allah. Jadi Rasulullah dibuat tidak bisa membaca Nabiyul Ummi, itu justru kelebihan dan keistimewaannya. Karena Rasulullah tidak punya guru, tidak punya ustadz. Rasulullah itu ustadznya ya Rabbil Alamin. Makanya kapan itu ada diskusi Zoom, pesertanya itu banyak profesor-profesor, itu mengatakan itu enggak masuk akal kalau Rasulullah buta huruf itu katanya. Dia hanya berpikir rasional saja. Itu dulu mungkin waktu masih pertama-pertama gitu. Setelah itu Rasulullah pasti bisa nulis, bisa lu. Justru Rasulullah dibuat buta huruf itu kelebihannya. Jadi orang tidak bisa menuduh bahwa Rasulullah semuanya itu la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, semuanya itu diperoleh dari wahyu ilahiyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita, walakin ba'athani mu'alliman muyassara. Saya tidak diutus oleh Allah untuk membuat orang sulit, tetapi saya diutus oleh Allah untuk menjadi muallim muyassir, yang memudahkan. Zaman saya dulu kuliah kan ada istilah dosen killer itu Pak. Sekarang sudah gak ada ya, alhamdulillah. Masih?
Jadi ada dosen yang menikmati, dosen saya itu, menikmati kalau diumumkan yang lulus sedikit itu menikmati dia. Kapan kapokmu yo? Ada yang gitu, Allahu Akbar. Dan itu gak cocok dengan Rasulullah SAW. Tapi ada dosen saya, sudah almarhum, aktivis Al-Irsyad, Profesor Baraja namanya. Beliau itu mengatakan begini, kalau misalnya tidak diwajibkan, saya nggak pakai ujian bisa kok meluluskan orang. Saya tahu kok si A ini kemampuannya berapa tahu. Tapi karena diwajibkan, saya pakai ujian. Jadi dia itu berpikir supaya semuanya itu baik, semuanya mudah. Dan itu cara Rasulullah SAW. Jangan berbangga-bangga karena kalau sudah yang lulus sedikit berarti saya yang paling pintar gitu loh. Itu feodal sekali itu. Jadi nggak boleh guru yang seperti itu. Justru guru itu harus bangga kalau semua guru murid saya baik, semua murid saya berkualitas. Oleh karena itu saya kira satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua ya, para asatidz dan ustadz dan juga pengurus di Al-Irsyad, bahwa kita ini harus belajar komparatif study dari negara-negara lain. Vietnam itu jauh lebih maju dari kita, apalagi Singapura. Anda mungkin sudah mendengar atau belum mendengar ya, bahwa di Surabaya pimpinan kami, ketua kami Pak Abdul Qadir Baraja itu membuat yayasan baru namanya Yayasan Guru Mulia. Sudah pernah mendengar belum? Sudah. Itu akan dibuat nasional ya. Sekarang kantornya berada di ruang Pascasarjana UNER. Karena pengurusnya adalah dosen Pascasarjana UNER, itu ketua Pascasarjana UNER. Kenapa ini dibuat ini? Ingin mengangkat para guru ya. Supaya yang menjadi guru itu bukan hanya orang yang biasanya daftar ke sana ke sini nggak terima lalu sekolah guru. Ini yang berbahaya itu Pak. Anda tahu nggak bahwa di Singapura ini negara kecil ini loh, yang boleh masuk sekolah guru itu the best 10 saja. Kalau nggak nilainya nggak mencukupi nggak boleh sekolah guru. Dan gajinya guru itu nggak kalah dengan direktur bank. Di sini gajinya dengan direktur bank banyak mana di sini? Kenapa? Semua anak-anak orang, saya ingat dulu waktu saya main-main waktu masih mahasiswa di IKIP Malang itu, terus ditanya sama teman saya itu, sekolahnya apa nak? Sekolah guru. Sekolah kok jadi guru? Mbok dadi jaksa gitu loh. Karena jaksa itu kaya banyak sogoannya barangkali itu. Sampai sekarang saya nggak lupa itu. Ibu itu saya doakan diampuni oleh Allah dan masuk surga, saya bilang gitu. Kok mengecilkan guru itu loh? Lah kita bisa begini ini kan karena guru. Dari mana saya belajar begini? Dari mana antum bisa jadi guru ini? Ya dari adanya guru kan. Jadi mestinya guru itu dihormati. Kalau Anda jadi guru di Singapura, itu dapat privilege macam-macam. Antri itu ada guru masuk. Atau Anda di Singapura itu kalau misalnya mau antri menghentikan taksi itu queue harus baris gini. Tapi ada orang yang boleh nyerobot. Saya heran, loh, kenapa orang itu nyerobot? She is a teacher katanya. Wih, begitu Pak. Dikasih privilege macam-macam, bayarannya juga besar. Nah ini Yayasan Guru Mulia ini, ibu-ibu dan ustadzat dan para asatidz itu akan mengangkat pamor guru supaya nanti generasi yang akan datang ini yang masuk jadi sekolah guru ini yang cerdas-cerdas, bukan buangan dari sekolah-sekolah ITB, UI nggak masuk lalu baru masuk IKIP atau masuk perguruan. Dan bahkan kemarin ada tulisan yang saya diberi Pak Kadir bahwa banyak sekarang sekolah-sekolah swasta itu membuka jurusan pendidikan. Dan swasta itu pada umumnya apalagi di daerah-daerah itu kualitasnya rendah. Lah kalau guru seperti itu, gimana anaknya mau bisa baik? Guru itu harus cerdas. Kalau belum mengerti, belum pandai bisa dididik, tapi untuk dari tidak cerdas dicerdaskan itu sulit. Karena cerdas itu adalah given ya. Cerdas itu given. Oleh karena itu Yayasan Guru Mulia yang berpusat di Surabaya ini usianya baru 1 tahun ya. Saya juga terlibat dan itu rencananya dan sudah jalan ini rencananya. Jadi misalnya guru
Saya nggak tahu guru di sini bayarannya berapa. Misalnya guru di salah satu sekolah, katakan gajinya berapa, Pak? Kalau fresh teacher berapa? 5 juta? Berapa? Hah? Miliunen. Ya Allah, ya harus didoakan itu. Kalau miliunen itu harus didoakan tiap malam ya supaya kuat hidupnya. Hada dolum, itu dolim itu. Saya mohon maaf ya, ini saya bicara guru mulia ini loh. Guru mulia, ya. Jadi begini guru mulia ini, misalnya guru ini katakan dibayar 5 juta atau 10 juta, gitu ya. Hah? Miliunan wanisif, yang guru baru ya. Ya Allah, Masya Allah pahalanya besar itu. Soalnya harus sabar ya. Jadi guru mulia ini nanti itu ada program. Misalnya lulusan S1 mau jadi guru, masuk di guru mulia. Selama dia di training 1 tahun digaji oleh guru mulia ini, yayasan guru mulia ini. Kemudian dia di training selama 1 tahun. Kemudian punya kapabilitas yang bisa mengajar di sekolah internasional. Harus menguasai bahasa Inggris, harus menguasai bahasa Arab. Ada syarat-syaratnya. Nah, kalau sudah kemudian dia masuk, misalnya sekolahnya ini hanya bisa bayar 5 juta, guru mulia akan menambah dia menjadi 15 juta. Kemudian nanti di training lagi, menjadi guru pembina, bisa 30 juta. Bahkan yang tertinggi rencananya itu 50 juta. Mau jadi guru dibayar 50 juta? Daftar di guru mulia nanti ya. Ini saya bukan asal ngomong ini, programnya seperti itu. Tapi sekarang ini masih dalam proses, dari mana dananya? Kan begitu ya? Dari mana dananya? Dari las-las di Surabaya, saya juga Pak Kadir, juga teman-teman itu juga Pak Syakib, juga pengurus YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Yayasan Dana Sosial Al-Falah itu programnya membantu fuqara wal masakin, membantu aitam, membantu sekolah, membantu masjid. Nah sekarang akan lebih diarahkan membantu SDM. Jadi misalnya ada dompet duafa, ada macam-macam kan. Nah itu nanti bersatu, kemudian juga ada donaturnya. Jadi guru yang berkualitas tidak dibayar oleh sekolahnya, tapi dibayar oleh yayasan itu dengan standar yang tentukan tadi itu. Dan yang memberi training ya pakar-pakar pendidikan yang sudah bisa, yang mumpuni. Saya kira begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para asatiz, ustadzat yang saya muliakan, yang terakhir saya ingin menyampaikan seorang guru kalau dia berhenti belajar itu lebih baik bekerja sebagai makelar jual rumah saja. Seorang guru harus tidak boleh berhenti belajar. Ya. Dan dunia sekarang ini perubahannya itu luar biasa sampai seperti mimpi, Pak. Jadi guru kalau tidak mengikuti perkembangan IT, perkembangan dunia macam-macam sekarang ini ketinggalan nanti, kalah dengan anak-anak murid-murid ini. Cucu saya yang SD itu sudah hebat komputernya. Saya minta tolong sama dia itu. Keterampilannya itu. Lalu bagaimana nanti 10 tahun yang akan datang? Bagaimana 20 tahun yang akan datang? Lalu guru tetap saja seperti ini. Gak bisa begitu. Makanya Yayasan Dana Guru Mulia ini ingin mengangkat guru itu dengan kriteria yang ditentukan itu. Jadi ada 4 ibadah yang selalu kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai muslim. Ya, ini bukan hadis, bukan apa, ini ijtihadiyah. Ijtihad para ulama yang terkemuka ya. Apa ibadah yang selalu kita kerjakan setiap hari? Yang pertama apa?
Sholat. Ya, sholat ini ya. Yang kedua, zikir. Ini jangan dianggap ringan ini, jangan dianggap kecil ini. Lalu yang ketiga, doa. Ini yang harus setiap hari kita kerjakan. Dan semua itu akan menjadi baik dengan Quran. Dengan Quran. Jadi guru, Anda mengajar apa saja, kalau ingin maju dan ingin terus bisa mengikuti perkembangan zaman ini, ya, pertama sholat yang baik. Dan jangan dikira ini mudah ya. Ustadzah saya tanya ya, Ustadzah kalau sholat khusyuk itu gampang atau sulit? Loh, seragam. Hah? Ustadz bagaimana sholat khusyuk? Hah? Sulit. Pertanyaannya kedua, pernah nggak belajar berusaha untuk mengkhusyukkan sholat? Pernah? Pernah Ustaz? Insya Allah itu nanti. Ini Pak. Why? Kenapa sulit khusyuk? Kenapa sulit khusyuk? Ini ada sebabnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Cukup dua ayat ini aja. Telah sukses orang yang beriman itu salatnya khusyuk. Jadi kalau salatnya belum khusyuk enggak termasuk. Setuju kan? Enggak setuju juga enggak apa-apa. Ini Quran kok. Qad aflahal mu'minun, sudah sukses. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat berikutnya itu yang menentukan khusyuk dan tidak khusyuknya itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak mau menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Al-laghu itu sia-sia. Dan sekarang ini Bu, di kampung saya, kalau Ibu ke Surabaya, itu ada Gayung Sari, ada Masjid Al-Akbar, saya tinggal di situ. Di Gayung Sari itu, kalau nggak salah yang namanya kafe itu ada 8 barangkali. Sini kafe dan semuanya penuh. Ada kafe namanya Senewen. Saya bilang ya dan kafe seno gini iki. Kafe Senewen, kafe abnormal. Namanya sejak seperti itu. Di Surabaya ada Rawon Setan. Pernah dengar ya? Saya 40 tahun di Surabaya nggak pernah ke situ. Ya. Kapan itu rapat, diajak saya ke situ oleh Pak, kita makan malam Pak, soalnya rapatnya sampai malam, kita bismillah. Terus masuk, ya ini Pak namanya Rawon Setan tuh, ini. Terus saya masuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namanya Rawon Setan. Saya bilang, hadza istihza. Ini menghina ini, rezeki kok direbut setan. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu supaya laris. Lalu ada yang niru juga. Ada soto Gondoruo, enggak laku, laku lehal enggak laku. Ini enggak benar itu. Ini tempatnya lagu. Jadi kenapa tidak bisa khusyuk? Terlalu banyak waktu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia Pak. Ngobrol sana, ngobrol sini, lagu. Dan ini juga pabriknya lagu ini. Ini. Di rumah saya itu Ustazah pernah ada arisan PKK itu loh di rumah, kira-kira orang 20 gitu lah, enggak sampai lah, paling 15 gitu, orang 15. Saya pulang, mendekati maghrib, kemudian saya karena banyak, saya naik di atas, di kamar atas saya. Ibu-ibu itu ngomong, orangnya 15, yang ngomong 20. Enggak ada yang dengar, semuanya ngomong. Siapa sih? Ngomong, ya ini lagu namanya, itu lagu. Jadi kalau orang itu terlalu banyak lagu ya, ini menghabiskan waktu telepon kadang-kadang setengah jam, telepon, ganti telinga, ganti sini. La ilaha illallah. Yang diceritakan itu seperti nggak pernah ketemu tetangga. Seperti nggak pernah ketemu, sudah lama di Amerika terus banyak cerita. Ini enggak, ceritanya diulangi lagi, yaitu namanya lagu.
lahu dalam makan, lahu dalam ngomong. Itu yang penuh di otak kita, sehingga kalau kita sholat sulit khusyuk. Nggak mungkin ada training segala macam selama hidup ini tidak menjurus kepada Allah mayoritas. Jadi perlu dihitung ya, berapa jam Anda berdialog dengan Allah dalam sehari. Kalau dihitung sholat itu ya, sholat khusyuknya barangkali kalau sholat berapa menit sholat di sini kira-kira? Di Purwokerto saya belum pernah sholat di Purwokerto soalnya. Berapa? Sholat maghrib 5 menit? Iya, 5 menit. Ini sholatnya ya, zikirnya berapa menit kira-kira? Ya kalau 5 menit sehari kan 25 menit. 5 sholat, ditambah zikirnya paling 1 jam. Selama sholat kita berzikir, kita berdialog dengan Allahnya sebentar. Allahu Akbar terus mikir, ini nanti ini sarapannya apa gitu ya. Ini tambah cerdas itu kalau ngomong, kalau sholat itu Pak. Jadi kalau mau sholat khusyuk, dan ini nanti pengaruhnya kemari Pak. Kalau sholatnya kuat, zikirnya kuat. Kalau sholatnya kuat, doanya kuat. Nah semua itu nanti dipengaruhi oleh Quran. Tapi Qurannya bukan hanya dibaca. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Jasir Jogokaryan itu. Pak Jasir itu orangnya bright lah, punya mustakbal, berpikirnya itu ke depan gitu loh. Beliau mengatakan, Pak ini kira-kira 5 tahun lagi nanti, ini hufat Quran ini membludak, banyak itu Pak. Di mana-mana tahfidz Quran. Tapi mereka tidak punya keterampilan untuk bekerja. Jadi nanti ini justru menjadi masalah ini katanya. Saya lalu mikir, jangan-jangan betul ini. Lalu mereka cuma cari amplop saja, disuruh ngaji sana, disuruh ngaji ini. Bukan untuk itu Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Hadha huwal Quran. Jadi kita tadabburi Quran itu. Anda satu ayat saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba Anda baca itu tafsirnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini kalau dianukan itu sudah luar biasa Pak pengaruhnya. Tapi kalau dihafal ya, dihafal saja, tidak ngerti. Ya, kelemahan saya tidak hafal Al-Qur'an. Tapi tidak berarti lalu semua harus hafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an tapi gak ngerti Al-Qur'an, lebih bahaya Anda gak hafal Al-Qur'an tapi ngerti Al-Qur'an walaupun tidak banyak. Itu dampaknya lebih besar. Maka 4 ini para asatidz ya. Zikir kita akan baik kalau sholat kita baik. Karena sholat ini untuk apa sholat ini? Untuk apa? Aqimis sholata li dzikri. Sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk dibangun supaya kita selalu berzikir. Jadi berapa persen nilai sholat Anda itu tergantung berapa persen zikir Anda. Dan ini kalau kita bahas, kita kita usahakan untuk difahami dengan baik, ini nanti akan semakin berkualitas. Nah kalau ini berkualitas, nanti di sini semakin baik. Semakin baik di sini nanti doa. Masya Allah Pak. Masya Allah. Makanya saya kira semua guru itu harus punya upaya untuk meningkatkan kualitas itu bukan hanya mendalami materi yang dikerjakan, yang diajarkan saja. Itu penting. Tetapi ini itu meningkatkan kemampuan. Kemampuan dalam arti yang holistik. Bukan hanya kemampuan mengajar ya, tapi kemampuan menjadi guru yang lebih layak semakin lama semakin layak untuk menjadi guru. Barangkali Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Saya lebih senang kalau nanti ada diskusi saja, jadi enggak satu arah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhal kalau ada yang mau ditanyakan.
Baik, syukron jazakumullah khairan pada Ustadz Dr. Muhammad Taufik Awad Bajuber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Beliau membuka termin pertanyaan teman-teman semuanya. Mari barangkali ada yang mau bertanya begitu Ustadz. Silahkan Ustadz dan Ustadzah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Ustadz. Ada 2 pertanyaan. 1, bagaimana caranya namanya Heru? Heru, ya. Pertama, bagaimana caranya agar seorang guru ibadahnya berkualitas, kinerjanya baik? Caranya bagaimana Ustadz? Kinerjanya baik, kinerja, ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar bekerjanya ikhlas, sholatnya ikhlas, tugasnya banyak. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini Masya Allah ya, 2 tapi nilainya banyak ini. Yang pertama ikhlas dulu ya. Jangan pernah Anda merasa saya bisa ikhlas. Anda harus minta tolong kepada Allah untuk bisa ikhlas. Mungkin hari ini Anda ikhlas, besok belum tentu. Karena apalagi mengajar ya. Begitu Anda misalnya menghadapi murid yang malas, saya pernah di UNER memberi training, mahasiswanya itu duduknya gini. Jadi tadi itu gimana Pak? Sambil setengah tidur gini. Iya apa iki ya? Di Senen apa gak di Senen? Di Senen itu itu kehilangan keikhlasan nanti kita Pak. Kehilangan keikhlasan. Jadi setiap kita mengajar ibu-ibu, jangan hanya cuman Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma inni as'alukal ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Setiap kali. Jadi Anda sudah pasrah kepada Allah supaya dibuat ikhlas. Fil qawli wal amali. Setiap dalam segala urusan sudahlah. Mau sedekah itu loh, mau sedekah. Itu perlu berhenti dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya ikhlas ya Allah. Minta tolong pada Allah baru sedekah. Dan itu adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fi kulli ahyanihi. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, bahkan mendekati istri, mau apa saja, semua, mau pakai sepatu itu. Apalagi mau ke masjid. Semuanya kan seperti itu. Nah, kalau kita itu sudah membiasakan semuanya itu dengan zikir, dengan adhkar, itu nanti terarah Pak. Terarah. Jangan merasa, saya kan ustadz sudah berapa tahun, sudah lama. Gampang ikhlas itu. Wah, itu enggak ikhlas itu nanti. Dan jangan pernah mengatakan saya ini ya, ngurusi sekolahan ini ikhlas saya ini. Itu tandanya orang enggak ikhlas ya itu. Kenapa? Karena dia takut disebut enggak ikhlas. Itu loh. Jadi nggak usah, orang ikhlas itu nggak banyak ngomong Pak. Ya sudah, pokoknya saya sama Allah. Kamu mau mengatakan saya apa saja nggak masalah, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru ikhlas itu Pak. Dan yang kedua ibadah ya. Sebetulnya di dalam ibadah kita ini, kalau kita betul-betul mengkajinya dengan baik ya, tidak ada surah yang melebihi suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Semua yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam suratul Fatihah. Dan jantungnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita diperintahkan oleh Allah istiqomah berdoa itu. Tapi berapa dari kita merasa kalau sudah sampai pada ihdinas siratal mustaqim itu berdoa? Yang banyak enggak merasa berdoa.
Cuma baca saja yang banyak. Tapi mulai sekarang ini kalau ibu dan ustadz dan asatid ustadzah semuanya sholat, begitu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dipasang Pak. Hanya kepadamu itu ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, saya minta tolong supaya bisa ikhlas. Itu artinya Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ihdinas siratal mustaqim. Hada aujabid doa. Doa yang paling wajib. Jadi kita kalau sholat 17 kali minta hidayah. Coba bayangkan. Kemudian belum sunnahnya. Belum nanti kalau Ramadan terawih. Itu kalau betul-betul difahami dengan baik itu sholat. Luar biasa Pak. Makanya dalam Islam itu quality before quantity. Yang paling penting itu kualitas dulu. Lebih baik Anda itu sholat tahajud 2 rakaat 1 witir berkualitas daripada 11 rakaat tapi nggak berkualitas. Wa kam min musallin yusalli wa qalbuhu karih, kata para ulama. Berapa banyak orang sholat tapi hatinya nggak senang. Kalau Anda tanya orang, sampai sudah sholat? Sudah, lego saya sholat. Itu baik apa enggak? Saya kok sudah sholat itu lego. Baik apa enggak baik itu Bu? Hah? Kok enggak jelas gitu? Itu menganggap bahwa sholat itu beban. Kalau Rasulullah itu habis sholat ingin sholat lagi karena menikmati. Kita ini enggak menikmati sholat, makanya sulit. Para ulama, kalau Anda baca sejarahnya para ulama itu, ada seorang ulama, saya lupa namanya, dari bukan tabi'in lah, tabi'in. Itu anaknya itu kalau sudah ayahnya sholat dia berani rame-rame. Kenapa? Kalau dia yakin nggak dengar itu, yang sholat itu nggak dengar. Nah kalau kita kalau sholat rame-rame, wis nggak bisa sholat sudah. Terbalik kalau kita itu. Jadi ibadah itu harus berdoa, dan doa yang sudah istimewa itu sebetulnya suratul Fatihah. Coba dibaca suratul Fatihah itu dengan penuh kesungguhan, difahamilah tafsirnya itu. Wallahu a'lamu bissawab, itu yang bisa saya jawab. Syukran, jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz. Tes. Syukran Ustaz. Tes, nama mau bertanya yang pertama, ada 2 pertanyaan. Tadi sudah. Oh. Namanya Zuhair Ustaz. Zuhair. Pertama, bagaimana caranya kita itu sebagai guru mencintai anak kita dan anak bisa mencintai kita. Yang kedua, ada fenomena guru-guru banyak yang berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang mungkin kalau dilihat di masa sekarang mendekati kemewahan gitu. Ya, bermobil, berapa lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi apakah kalau ada yang seperti itu menunjukkan, apakah menunjukkan keikhlasannya belum mapan atau bagaimana Ustaz? Sebagai seorang muallim. Jazakumullah khair. Pakai pakaian yang baik itu tidak dilarang, asalkan 2 syaratnya ya, tidak berlebihan dan tidak sombong. Pakai mobil juga nggak apa-apa, tapi kalau pamer mobil lain lagi gitu loh. Misalnya pakai jam, ya. Jam saya ini mungkin dijual 50.000, tidak laku barangkali. Tapi ada orang punya jam 1,2 miliar. Loh, untuk apa ini? Hadza israf. Hadza tabdzir.
Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Saya sampai hari ini masih belum bisa menerima katanya tasnya ibu-ibu ada yang harganya 800 juta. Allahu Akbar. Betul ya? Hah? Loh, katanya begitu. Terus nanti mau kenanya itu 35 juta. Barangkali pakai mukena langsung ke surga gitu barangkali. Ya yang begini-begini ini, apa perlunya dia pakai gitu kalau bukan untuk pamer? Branded, kan begitu tuh. Tapi saya suka pakai pakaian yang bagus selama tidak berlebihan. Kalau beli jam 1,2 itu kan saya dengar koruptor-koruptor itu pakai jamnya 1,2 miliar. Saya pernah ya dulu belum ada orang bicara miliar-miliar. Ada tamu dari Jakarta, jamnya itu harganya 100 juta. Jam Philip Patek atau apa gitu. Mosok sih 100, saya tidak percaya saya. Dan tidak terlalu baik. Dengan jam saya masih menterangan ini. Loh kenapa kok ini korban kejahilan itu. Jadi memang ya orang sok-sok ini ya. Orang Islam nggak boleh begitu, harus punya pendirian. Saya ini orang Islam, tapi tidak berarti orang Islam itu nggak boleh punya rumah bagus. Boleh. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh nikmat itu, tapi jangan berlebihan, jangan sombong, jangan mubadzir, begitu loh. Yang wajar-wajar saja. Saya kira itulah. Guru juga ya kalau guru misalnya punya mobil mahal dapat dari warisan bapaknya ya nggak usah dibawa ke sekolah lah. Ya pakai yang mobil yang biasa-biasa gitu ya. Sekarang guru pakai mobil kan sudah. Kalau zaman saya dulu memang guru sepedaan, terus kaos kakinya itu molor semua gitu ya. Kesannya itu jelek memang. Jadi ini kesalahan guru juga. Kenapa? Saya jadi guru tidak pernah saya pakai kaos kaki yang molor-molor gitu. Saya mau yang bagus-bagus saja. Tapi nggak harus mewah, nggak harus mahal. Bahkan saya kadang-kadang jam ini nggak tahu harganya karena dikasih saya. Dikasih. Tapi nggak tahu, pokoknya saya pakai aja. Yang penting kan itu jam yang 1,2 itu waktu yang 100 juta itu loh. Itu saya masih mahasiswa itu. Saya terkagum-kagum. Mosok rek 100 juta. Itu 100 juta itu bisa bangun rumah dulu itu Pak. Pakai jam. Terus saya lihat jam piro jamu? Jam 8. Ku jam 8 podo ae bilang gitu. Ada jahil ada. Ini orang yang termakan oleh mode itu ya. Ya Allah. Dan juga ya saya kira bukan orang Islam yang baik lah yang seperti itu, nggak ngerti Islam itu. Harus diislamkan. Nah guru harus ngerti Islam dong, apalagi sekolah Islam. Syaratnya harus hidup Islami. Namanya sekolah Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira begitu ya. Kenapa? Yang pertama tadi apa? Oh mencintai, Masya Allah, betul ya. Jadi Ustadz pernah nggak berdoa minta supaya saya cinta kepada murid? Pernah nggak? Kalau belum berdoa Pak Ustadz. Ya Rob, jadikan saya ini cinta kepada anak didik saya gitu loh. Kalau Anda cinta nanti dia akan punya frekuensi yang sama. Orang itu kalau tidak disenangi itu tahu loh Pak. Jangankan ke orang, kucing aja tahu kok. Loh betul, kucing itu Pak. Kalau misalnya setiap kali ke rumah, masuk rumah dia begitu lihat sampean lari dia. Tapi kalau dikasih makan, dikasih seneng dia. Itu dibuat. Apalagi manusia. Jadi give dulu. Kalau filosofinya Cina-Cina ya, saya tidak menghina Cina ini. Katanya kalau Cina itu bukan terima kasih, tapi kasih baru terima, gitu loh. Jadi kasih dulu, disogok dulu baru terima, gitu loh. Itu filosofinya. Tapi jangan ikut itu. Tapi kita ini punya budaya giving, gitu loh. Giving mindedness. Anda memberi cinta, memberi senyum, memberi begitu loh. Itu Islam seperti itu. Kalau Anda memberi, Anda pasti diberi. If you give, you will get. Kalau Anda memberi pasti Anda dapat. Jadi sebelum Anda dicintai, Anda beri cinta, perhatian. Anaknya gimana? Kalau dia misalnya salah, jangan dimarahin gitu ya. Kalau ustadz-ustadz dulu itu kadang-kadang nggak ngerti, mungkin nggak pakai sekolah IKIP dulu itu ya. Saya ingat dulu itu waktu saya kelas 4 ya,
Itu kalau dalam dunia pendidikan namanya fossilized impression. Jadi di otak ini ada kesan yang memfosil. Istilah pendidikannya fossilized impression. Ya. Jadi Anda kan mesti ingat, guru saya dulu yang ngajar ini orangnya lucu. Pelajarannya masih ingat. Itu namanya fossilized. Saya pernah punya kenangan ya, dan kenangannya nggak baik kebetulan. Ya. Jadi ada murid dari Palembang, masuk kelas 4, langsung kelas 4. Lah kita biasanya diajari Ustadz di madrasah ini, waktu itu saya di Gresik di madrasah Islamiyah namanya, Madrasah Arabiyah Islamiyah. Sekarang sudah diganti Madrasah Malik Ibrahim. Saya di situ, SD saya di situ. Tapi saya merasa saya bisa ngaji, saya bisa bahasa Arab ya dari situ. Ustadz-ustadznya Masya Allah. Tapi ada ustadz, ya ini tadi ada anak Palembang ini, ustadznya bawa hadis, terus dia tanya begini, dia Nabi itu begini-begini. Dalilnya apa Ustadz? Ngerti apa kamu tentang dalil? Kata Ustadznya. Nah ini Ustadznya tidak ngerti. Marah dia. Tanya dalil, anak kemarin tanya dalil loh. Kan justru harusnya dihormati anak ini. Nah ini guru-guru yang model lama ini sudah nggak boleh, itu nggak berlaku. Seperti itu. Jadi anak salah itu wajar. Anak nakal itu juga wajar. Kalau menghadapi anak nakal ya harus berdoa. Seperti guru yang saya ceritakan itu loh. Nilainya nggak baik, kemudian dia berusaha dan alhamdulillah yang saya ceritakan tadi itu rata-ratanya meningkat Pak. Yang biasanya dapat 7 itu bisa naik, dapat 6 bisa dapat 8 begitu Pak. Itu mungkin doanya makbul barangkali, doa yang ikhlas itu seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, mungkin dari Ustazah ada, silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardiah. Alhamdulillah untuk acara seperti ini yang kami tunggu ya Ustadz. Insya Allah dengan ada acara seperti ini kami semakin senang gitu ya. Sejak dulu juga kami senang ya bergaul dengan anak-anak itu. Maksudnya pertanyaan kami adalah, jadi mungkin kebalikan tadi, kalau misalnya kita menyukai anak-anak ya, mengajar di sekolah maupun di rumah gitu. Nah terkadang kalau tadi kan kita tidak boleh kepedean kalau saya sudah ikhlas gitu. Tapi sebaliknya pertanyaan saya, bagaimana ya kalau apa yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah gitu. Bagaimana kalau apa yang saya lakukan, kalau kita tahu kalau ikhlas itu dalam hati ya Ustaz. Ya, cuma seperti pertanyaannya. Ya, jadi ada kekhawatiran kalau tidak diterima gimana gitu. Ya. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran ya Ustaz ya. Khawatir tidak diterima itu positif aja itu. Positif, khawatir tidak diterima itu ya. Oleh karena itu yang banyak berdoa. Banyak orang yang barangkali tidak merasa bahwa doa itu ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukh itu otak loh. Ad-du'a'u huwal ibadah. Rasulullah dalam hadis mengatakan begitu. Jadi sebelum dan sesudah itu berdoa. Ya Rob, mungkin saya tadi kurang baik ya. Tapi ya munajat saja, jangan diucapkan gitu loh. Munajat itu mengucapkan sesuatu yang mendengar hanya Allah dan kita sendiri, itu namanya munajat. Jadi dalam berdoa itu bermunajat kita ini. Gak usah keras-keras, gak usah. Dan juga kalau misalnya saya kalau misalnya ada 17 Agustus di kampung suruh berdoa lalu dikasih teks gitu, gak mau saya. Kalau dikasih teks itu namanya membaca doa, bukan berdoa. Kalau berdoa itu dari sini. Berdoa itu dari sini. Apalagi kalau misalnya berdoanya biasanya kalau upacara itu, ya Allah, kami sedang berkumpul mengadakan upacara. Katanya malaikat wis weruh. Ada apa kok pakai kok pakai begitu itu? Jadi doa itu ada etikanya. Doa itu Anda pasor gitu di hadapan Allah gitu. Juga ada doa yang keliru ya. Seringkali kalau ada orang meninggal kemudian yang menyambut itu
semoga almarhum diterima sesuai dengan ibadahnya. Donga apa itu? Saya bilang artinya kalau dia banyak dosanya, yuk lah gitu kan, sesuai dengan amalnya. Itu bukan doa. Doa itu belajar dari Rasulullah. Allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani. In kana musian fatajawaz an sayyiati, kan begitu doanya. Jadi merasa orang ini santri ini. Jadi semoga diterima sesuai dengan amal ibadahnya. Lu bahaya, saya bilang gitu. Ya kalau banyak dosanya kan tidak diampuni orang ini nanti. Etika itu dalam berdoa. Berdoa itu ada etikanya. Belajarnya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Makanya tadi saya tanya, sudah merasa jadi muridnya Nabi atau belum? Maksud saya itu coba dipelajari bagaimana doanya Nabi, bagaimana Nabi dengan istrinya dan sebagainya. Itu dipelajari, jadi ditiru. Itu yang paling baik itu. Saya kira cukup ya. Masya Allah. Mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan pada Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik Awad Bajuber. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan bermanfaat untuk dunia pendidikan Islam, khususnya Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita akhiri pertemuan kita dan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis jamaatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.